20. poglavje Taha, objavljeno vo Meka, 135 ajeti. Bismillahirrahmanirrahim. Vo imeto na Allah, semilosni od, milostivi od. Taha. Nego objavuvame Kuranot za da se mačiš, tuku za da mu bide pouka na toj što se plaši. Go objavuva Sozdatelot na zemljata i na nebesata visoki, semilosni od, koji nad aršot se vozviši. Negovo je to što je na nebesata i na zemljata, i to što je međuniv, i to što je pod zemljata. Ako ti glasno se moliš, pa to i znaješ što je tajno i što je naiskreno. Allah, nema drug Bog osven nego, gi ima najubavite iminja. A da li ti dojde vesta za Musa, koga gozdogleda ognot, pa na semejstvo to svojemu reče: vi je ostanete tuka, jas vidov ogan, može bi nekakov plamen ke vi donesam, ili pokraj ognot ke pronajdam nekogo što patot ke mi go pokaže. Ako ga dojde do nego, nekoj go povika: o Musa, navistina ja sum tvojot gospodar. Zato sobleči gi obuvkite svoji, ti si vo blagoslovenata dolina Tuva, i te odbrav tebe. Zato slušaj go to što ke ti se objavuva. Navistina jas sum Allah. Nema drug Bog osven mene, pa mene obožuvaj me, i koga ke se setiš na mene, namazot izvršuvaj go. Časot na oživuvanje sigurno ke dojde, go krijam od sekogo, koga sekoj čovek spored svojo trutke bide nagraden ili kaznet. I poradi toga neka ne te odvrajka od veruvanje to vonego, toj što ne veruva vonego, i koji ja sledi svojata strast, pa da bideš izguben. A što ti je to vo desnata raka, o Musa? Ova je mojot stap, odgovori toj, na koj se potpiram i so koj na ovcite svoj lisja im simnuvam, a mi služi za drugi potrebi. Frli go, o Musa, reče toj. I toj go frli, koga toj zmija koja brzo se dviži. Zemija i ne plaši se, reče toj, nije ke ja vrati me vo toa što beše prethodno. I vovleči ja rakata pod pazuvite svoji, rakata ke ti se pojavi bela, no ne bolna. I ete drug dokaz, za da ti pokaže me nekoje od našite čuda. Odi kaj faraonot, bidejki vo zloto sekoja merkaja premina, reče: gospodaru moj, rasprostrani gi mojite gradi i olesni mi ja zadačata, odvrzi go jazolot od jazik od moj, za da go razberat govor od moj, i podari mi go za pomoćnik od semejstvo to moje Harun, bratot moj. Zasili me sonego i napravi go sodružnik vo zadačata moja, za mnogu da te falime i za mnogu da te spomnuvame, ti navistina znaješ za nas. Udovoleno je na molbata tvoja, o Musa, reče toj. A ti ja ukažav me milosta svoja ušte ednaš, koga tvoja ta majka ja vdahnav me so toa što samo so vdahnovenije se steknuva. Stavi go vo sandak i pušti go v reka, rekata na bregot ke go isvrli, pa i mojot i negovi od neprijatelj ke go prifati. I vrst tebe ja razlejav ljubovta moja i da rasteš pod okoto moje. Koga sestra ti otide i reče:
Сакате ли јас да ви ја покажам таа што за него ке се грижи? Ние на мајка ти те вративме за да се радува и повеќе да не тагува, а ти уби еден човек, па ние од грижата те ослободивме и со разни неволји те искушавме, па те спасивме. И ти со години остана меѓу жителите на Медиен, потоа, о Муса, во одредено време дојде и јас за себе те избрав. Одете ти и твојот брат со доказите мои и нека не ви ослабне сеќавањето на мене. Одете кај фараонот, тој навистина се возгордеа, па со благи зборови говорете му, за да размисли или за да се заплаши. Господару наш, рекоа тие, се плашиме да не стави веднаш на маки или секоја мерка на злото да не ја премине. Не плашете се, рече тој, јас сум со вас, јас се слушам и гледам. Одете кај него и кажете, ние сме пратеници од Господарот твој, пушти ги синовите Израилови да одат со нас и немој да ги мачиш. Ти донесовме доказ од Господарот твој, нека живее во мир тој што вистинскиот пат го следи. Нам ни се објавува дека казната сигурно ќе го стигне оној кој што нема да поверува и главата ќе ја сврти. Па кој е Господарот ваш, о Муса? Запраша фараонот. Господарот наш е тој што му даде облик на се, а потоа го упати. А што е со дамнешните народи? Запраша тој. Знаењето за нив е кај Господарот мој во книгата, рече Муса. На Господарот мој ништо не му е скриено и тој не заборава. Тој што за вас земјата постела ја направи и низ неа патишта направи, и тој од небото спушта дожд, па ние даваме со нејзина помош во парови да никнуваат разновидни растенија. Јадете и пасете го добитокот ваш. Тоа се докази за тие што имаат памет. Од земјата ве создаваме и во неа ве враќаме и од неа повторпат ке ве изведеме. Ние на фараонот сите докази му ги покажавме, но тој сепак негираше и одби да поверува. Зарем дојде со помош на својата магија од земјата наша да не изнесеш, о Муса? Запраша фараонот. И ние тебе магија слична на ова навистина ке ти подготвиме. Закажи ни средба до која и ние и ти ке се придржуваме, така како што ни одговара и нам и тебе. Средбата нека биде на денот на вашиот празник, рече Муса, и народот од изутрина нека се собере. И фараонот отиде, ги собра маѓепсниците своји и потоа дојде. Тешко вам, рече Муса, не изнесувајте лаги за Аллах, па тој со казната да ве уништи, а сигурно нема да успее тој што изнесува лаги. И тие, шепотејки тивко, започнаа за својата работа помеѓу себе да расправаат. Овие двајца се маѓепсници, им рекоа едните на другите. Сакаат со магиите своји од земјата ваша да ве изведат и да ја уништат вашата преубава вера. Затоа лукавството свое паметно подгответе го, а потоа застанете во ред. Кој ќе победи денес, сигурно ќе го постигне тоа што го сака. О, Муса, рекоа тие, сакаш ли ти или ние да фрламе? Фрлете вие, рече тој.
И одеднаш му се пристори дека јажињата нивни и стаповите нивни поради магијата нивна се движат. И Муса во себе почувствува страв. Не плаши се, рековме ние, ти навистина ке победиш. Само фрли го тоа што ти е во десната рака, ке го проголта тоа што тие го направија, бидејќи тоа што тие го направија е само магија од магепсниците, а магепсникот нема да успее каде и да оди. И магепсниците се поклонија со лицата до земја, велејки: ние веруваме во Господарот на Харун и на Муса. Вие му поверувавте, викна фараонот, пред јас да ви допуштам. Тој е вашиот учител, тој ве научи на магија и јас сигурно ке ви ги исечам вкрстено рацете ваши и нозете ваши и по стеблата на палмите ке ве распнам и сигурно ке знаете кој е пострашен и поистраен во мачењето од нас. Ние нема да те ставиме тебе над јасните докази кои ни дојдоа и над тој што не создаде, одговорија тие. Па прави што сакаш, тоа можеш да го правиш само во животот на овој свет. Ние веруваме во нашиот Господар за гревовите наши да ни ги прости и магиите на кои што ти не принуди. А Аллах е подобар и трајно наградува. Тој што пред Господарот свој како злосторник ке дојде, го чека Джехеннем, во него нема ни да умре, ни да живее. А тие што пред него како верници ке дојдат, кои правеле добри дела, нив високи степени ги чекаат, еденски градини низ кои реки ке течат, во нив тие вечно ке останат и тоа ке биде награда за тие што од гревовите ке се исчистат. И ние му објавивме на Муса: изведи ги нојке робовите мои и со нив по сувиот пат низ морето пројди, не стравувајќи дека тоа ќе те стигне и не плашејќи се дека ќе се удавиш. А фараонот по нив со војските своји тргна, па ги поклопи од морето тоа што ги поклопи. И фараонот народот свој во заблуда го доведе, а на вистинскиот пат не го изведе. О, синови Израилови, ние од непријателот ваш ве спасивме и вам од десната страна на Тур место за средба ви одредивме и мана и подполошки ви праќавме. Јадете ги вкусните јадења со кои ве снабдивме и немојте со тоа да се возгордејувате, за да не ве снајде гневот мој, а кого ќе го снајде гневот мој, настрадал. Јас сигурно ќе му простам на тој што ќе се покае и ќе поверува и добри дела ќе прави и кој потоа на вистинскиот пат ќе истрае. А зошто пред народот свој побрза, о Муса? Еве, одат по мене, одговори тој, а побрзав кон тебе, Господару мој, за да бидеш задоволен. Ние народот твој, по твоето заминување во искушение го ставивме, рече тој, и нив ги заведе Самирија. И Муса му се врати на народот свој, гневен и тажен. О, народе мој, рече, зарем Господарот ваш не даде убаво ветување? Зарем времето ви се оддолжи или сакате да ве стигне гневот на Господарот ваш, па затоа не се држевте до ветувањето кое ми го дадовте? Ние не го прекршивме своеволно ветувањето кое го дадовме, одговорија.
Бевме натоварени со тешкоти, со народниот накид, па тоа го испофрлавме. А истото тоа го направи и Самирија, па излеа теле кое даваше глас како да мука, и потоа тие рекоа: ова е вашиот Бог и Мусаовиот Бог, кого тој го заборави. Зарем тие не видоа дека тоа ни со зборови не им одговара и дека од нив не може никаква неволја да оттргне, ниту може каква било корист да им придобие? А ним Харун уште претходно им зборуваше: о, народе мој, вие со него сте само на искушение ставени. Ваш Господар е семилосниот, затоа следете ме мене и слушајте ја наредбата моја. Ние ќе го обожуваме се додека не ни се врати Муса, рекоа тие. О, Харуне, повика Муса, што те спречи кога виде дека заталка по мене да не дојдеш? Зошто наредбата моја не ја послуша? О, сине на мојата мајка, рече Харун, не фаќај ме за мојата брада и коса. Јас се плашев ти да не кажеш: меѓу синовите Израилови раскол посеа и не постапи така како што ти кажав. А што сакаше ти, о Самирија? Запраша Муса. Јас го видов тоа што тие не го видоа, одговори тој. Па грст земја од трагата на гласникот зедов и фрлив, и ете, така тоа ми ја разубави мојата душа. Е, тогаш губи се, рече Муса. Целиот свој живот ке велиш: нема допирање. А те чека уште и одредениот час кој нема да те одмине. Погледни го само овој твој Бог, на кого во обожувањето приврзан му беше. Ние сигурно ке го запалиме и по морето правта ке му ја растуриме. Вашиот Бог е Аллах, друг Бог освен него нема. Тој со знаењето опфаќа се. И така, ете, ти кажуваме некои вести за тоа што веќе поминало и ти дадовме опомена од нас. Кој од неа ќе се сврти, на судниот ден на вистина тежок терет ќе понесе, вечно така ќе остане, а на судниот ден товарот морничав ќе им биде. На денот кога во рогот ќе се дувне, тој ден злосторниците модри ќе ги собереме и еден со друг тивко ќе зборуваат. Не останавте повеќе од 10 дена. Ние добро знаеме зашто тие ќе зборуваат, кога најпроникливиот од нив ќе рече: останавте само еден ден. А те прашуваат за планините, па ти кажи: Господарот мој во прав ке ги стори и ке ги расе, а местата на кои беа рамни ледини ке ги остави. Нив длабнатини, ни височинки на земјата нема да видиш. Тој ден тие на гласникот ке му се одзвијат, од кого отстапување нема, и пред семилосниот гласовите ке стивнат и ти ке чуеш само шепот. Тој ден ке биде од корист само за земањето на тој на кого семилосниот ке му дозволи и со чии што зборови е задоволен. Тој знае што правеле и што ги чека, а тие со знаењето не можат него да го опфатат. Лицата ке му се покорат на живиот и вечниот, тој што здруженици му припишувал секаква надеж ке изгуби, а тој што правел добри дела, а бил верник, нема да се плаши од неправда, ни од скратување на наградата. И ете, така ние Куранот на арапски јазик го објавуваме,
И во него заканите ги повторуваме за тие гревовите да ги избегнуваат или на послушност да ги поттикне. Нека е возвишен Аллах, владетелот вистински. И не брзај со читањето на Куранот пред да ти се заврши објавувањето негово и кажи: Господару мој, ти знаењето мое зголеми го. А Адем уште претходно го обврзавме, па тој заборави и не најдовме кај него одлучност. А кога на мелеците им рековме: поклонете му се на Адем на сеџда, сите се поклонија на сеџда, само Иблис не сакаше. О, Адеме, рековме, овој е навистина непријател твој и на твојата жена, затоа немој никако да дозволиш тој да ве изведе од џеннетот, па потоа да се мачиш. Во него нема да огладниш, ниту гол да бидеш, во него нема ниту да ожедниш, ниту жештина да почувствуваш. А шејтанот почна да му бае и да му зборува: О, Адеме, сакаш ли да ти го покажам дрвото на безсмртноста и царството кое нема да исчезне? И тие двајцата каснаа од него и им се укажаа срамните места нивни, па почнаа по нив лисие џеннетско да ставаат. Така Адем не го послуша Господарот свој и заталка од патот. Потоа Господарот негов избран го направи, па му прости и на вистинскиот пат го упати. Излегувајте од него сите, рече тој. Едни на други непријатели ке бидете. Од мене упатство ке ви доаѓа, и тој што ке го следи моето упатство нема да заталка и нема несреќен да биде. А тој што ке се заврти од опомената моја, тој тежок живот ке живее и на судниот ден слеп ке го живееме. Господару мој, ке рече, зошто слеп ме оживеа кога имав вид? Еве зошто, ке рече тој. Доказите наши ти доаѓа, но ти ги забораваше, па и ти денес исто така ке бидеш заборавен. И така ние ке ги казниме сите тие кои на страстите премногу им се оддаваат и во доказите на Господарот свој не веруваат. А страдањето на оној свет навистина ке биде пострашно и вечно. Зарем на нив не им е познато колку народи пред нив уништивме, на тие по чии живеалишта тие одат? Тоа се навистина докази за паметните луѓе. И да не се претходно изговорените зборови од Господарот твој, казната веќе ке им беше неминовна. Затоа истрпи ги нивните зборови и Господарот свој слави го, заблагодарувајќи му пред излегувањето на сонцето и пред заоѓањето негово, и слави го во ноќните часови и на крајот од денот, за да бидеш задоволен. И никако не гледај долго во убавините на овој свет, кој ние како уживање на разните видови неверници им ги пружаме, за со тоа на искушение да ги ставиме, но снабдувањето на Господарот твој е подобро и вечно. Нареди му на семејството свое да го извршува намазот и истрај во тоа. Ние не бараме од тебе снабдување, ние тебе те снабдуваме. А само тие кои од Аллах ке стравуваат и кои од гревовите ке се чуваат, ги чека убава завршница. Тие велат: зошто не ни донесе некакво чудо од Господарот свој? А зарем не им доаѓа објаснување за тоа што го има во листовите дамнешни?
а да ги уништевме пред него со некаква казна, сигурно ќе кажеа: Господаро наш, зошто не ни испрати пратеник за зборовите Твои да ги следевме, пред уништени и засрамени да станеме? Кажи, секој очекува, па чекајте и вие, а сигурно ќе дознаете кои беа следбениците на исправниот пат и кој бил упатен. من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى